on the right business. மடலெல்லாம் மூளை மலர்ந்திட, அமுதம் உடலெங்கும் ஊற்றெடுத்து ஓடி நிரம்பிட, ஒண்ணுதல் வியர்த்திட, ஒளிமுகம் மலர்ந்திட, என்னுள்ளே அரும்பி என்னுள்ளே மலர்ந்து என்னுள்ளே விரிந்த ரோட்டரி உறவுகள் அனைவருக்கும் 1000 கோடி வணக்கங்கள். I stand here as the governor of District 3203, not as a businessman. But I'm very happy to see that so many business people are here in RMBF Erode United. More than 115 members. It's a great occasion for me here to be present as a chief guest today. Thanks are due to Rotarian AC Paramasivam. He has been inviting me for the past many years, but I was not able to attend. At least this time during the governorship that has come true. Thank you, sir. Friends, நீங்க எல்லாம் Rotarians எல்லாம் பார்க்கறது எனக்கு தெரியல. நீங்க many faces are known faces I told you, but most of you are not very familiar with me. என்ன யாரு உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் தான் இந்த கவர்னருங்க. ரோட்டரி 3203 இன் மாவட்ட ஆளுநர். இது ஒரு பதவி அல்ல, ஒரு பொறுப்பு என்பதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். This is for a period of 1 year, 24-25. So இந்த இயர் நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம்னா ஒரு டீம் வச்சிருக்கோம். That's called the team vision. Rotary, உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும், all are Rotarians and some family members are also here, both children and ladies are here. What is Rotary? Can anybody give me a definition of Rotary? எடுத்தோடனே கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? What is Rotary? Rotary என்றால் என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Yes. Rotary is the service motive organization. Correct, very correct. Next, any difference of opinion? Yes, person. Service above self. Service above self. That's the motto of Rotary. Correct. Next, what is Rotary? Rotary என்றால் என்ன? இவ்வளவு பேர் நம்ம எல்லாமே Rotarians are nearly 150 people are here. All are Rotarians. But what is Rotary? போலியோ ஒழிக்கிறதா Rotary? Very good. Okay, that's also correct. But what is Rotary? General definition யாராவது சொல்ல முடியுமா? தன்னலமற்ற சேவை. அதான் service above self. Okay. Yes, that's correct. Rotary is an international organization comprising of whom? 92%. Comprising of business people and professionals united together to do what? To do humanitarian service, to encourage high ethical standards in all vocations, and to help build goodwill and peace throughout the world. This is the definition of Rotary. Rotary என்றால் மனித நேய சேவைகளை வழங்கும், அனைத்து தொழில்களிலும் உயர் நெறி தரமுறைகளை ஊக்கப்படுத்தும், உலகில் அமைதி மற்றும் நல்லெண்ணத்தை வளர்க்க உதவும், தொழில் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்களை ஒழுங்கே இணைத்த ஒரு பன்னாட்டு இயக்கமாகும். This is the definition of Rotary. So the Rotary யார் இருக்கோம்? Rotarians. We are all Rotarians. But Rotary யார் இருக்கோம்? Business people and professionals. Any professionals like me here? I am a doctor. ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு வசந்த். I am a general surgeon and an eye specialist both. Double specialty இருக்கு. So any other professionals here? Yes, madam. You are a teacher. She is a professional. Yes. You are an auditor. Very good. You are a professional. So Rotary is made up of, yes sir. Pardon me? Chess coach. Chess coach. Okay, right. Chess coach. So பாத்தீங்கன்னா it is made up of, Rotary is made up of business and professional people. Most of you are business. அதுக்காக RMBF ல நீங்க இருக்கீங்க. And some of us are professionals here. But Rotary as a whole பாத்தீங்கன்னா it is made up of business people as well as professionals. Why? I told you already. To do humanitarian service. But now in Rotary we have a lot of fellowships. Approximately how many fellowships are there? சொல்ல முடியுமா யாராவது? 48 fellowships. உலகம் பூரா 213 30 அவ்வளவு இல்லையே, கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு.
About 115 fellowships are there. Rotary மட்டும் fellowships இருக்கு. One among the 115 is RMBF. Rotary means business fellowship. So what is a fellowship group? யாராவது சொல்ல முடியுமா? What is fellowship group? நீங்க எல்லாரும் தான் இருக்கீங்க, RMBF ல இருக்கீங்க, correct. But what is a fellowship group? Yes, similar passion and interest. People with similar passion and interest will join together to form a fellowship. There are many varieties, 115 மேல ரோட்டரியில் இருக்கு. One is RMBF. Rotary means business. வணிகம் சம்பந்தப்பட்டவங்க நம்ம இங்க இருக்கோம், நீங்க இருக்கீங்க. But similarly, cricket loving Rotarians ஒரு fellowship ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே. Golf loving, chess loving, swimming, athletics, football, cricket. The மாதிரி so many fellowships are there. Anybody can start a fellowship in Rotary. That's for information. அதுக்கு you need some people with the same interest and passion. Suppose ஒரு cricket lovingனா நிறைய பேர் cricketல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம். பட் அதுல இந்த fellowshipல வரணும்னா அவங்க there should be so much interested in cricket. They can start a fellowship group. So அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 115 fellowships group இருக்குன்னு சொல்லிருக்கேன். But there is some other group in Rotary. Can anybody mention that? One is fellowship. The other one is? Fishing. Pardon me? Fishing, driving. Driving. Another fellowship la vandrum. That is okay. Fellowship ஒரு group நான் சொல்றேன். Other one you are mentioning something. Yes, sir. Not only yes, like that's called the RAG. Rotary Action Groups. So Rotary Fellowships is different. Rotary Action Groups is different. Rotary Fellowships is people with the same interest. You are all business people. Business interest இருக்கும் உங்களுக்கு. So you want to develop your business. You have joined this. People who love chess, they have formed a fellowship group. Their interest is chess. But similar, different one is RAG. That's called the Rotary Action Groups. So இது வந்து interest based. Technically slightly different, that is action groups. So we have Environmental Sustainability Rotary Action Group, as Priya mentioned. Yes, RAG. Similarly, we have Malaria Action Group, MAG. We have Dementia Action Group. Similarly, so many other action groups we are having. So that is about few, only about 27 action groups are there in Rotary. Adula mostly yaar varuvanga? Professionals may go there. Because I am in 3 Rotary action groups. One is SRAG, the other one is Malaria Action Group, the other one is Dementia and Alzheimer's Action Group. ADRAG among ADRAG, Alzheimer's and Dementia Rotary Action Group. So mostly technical people or professional people will join the action groups. People with similar interest, they will join the fellowship group. But RMB is doing a great job, I know that. Especially in this part of the world, in India, in South India, in our district, we have 3 RMBs so far. In Erode we have 2 and Tirupur we have 1. I heard that one all-lady RMBF is about to start. So best wishes to all the RMB people here. And you are doing great job. I heard that you are doing business worth 140 crores. In an annual, or 6 months. First this term. Though in 6 months itself you have made more than 140 crores. 20 crores, okay. So similarly, you want to develop your business. So how can you develop business in RMB? Already you know, I need not mention. But you have contacts, the network you can develop. And you can improve the other person's business by referring them to your known clients. Similarly, you will also get many referrals. But இப்போ நம்ம எம்ஓசி கிருத்திகான்னு அவங்க எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணி சொல்றாங்க, அவங்களே யாரும் கிண்டல் பண்ணலையே, கடைசியா பண்ணிட்டாங்க, ரோடு ரவிட்டாங்க, அப்புறம் வண்டு முருகன்ட்டாங்களே, தேசமணி வர சொல்லிட்டாங்க, அவங்க இங்க ஓடிட்டாங்க பாருங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கீங்க இப்போ? ஔவையார். ஔவையார் நல்ல பேர் தான், ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. நல்லாரை காண்பதும் நன்றே, நலமிக்க நல்லார் சொல் கேட்பதும் நன்றே, நல்லார் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்றே, அவரோடு இணங்கி இருப்பதும் நன்றே என்று ஔவை பிராட்டி தான் சொல்லியிருக்கிறார். நல்ல உள்ளங்களுடன் இணைந்து பேசுவது மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. குறிப்பாக இன்று எனக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி என்றால், my daughter Nirupa has come here for the first time for a Rotary meeting. Nirupa, வணக்கம். இப்போ காலேஜ்ல அப்படியே கூட்டி வந்துட்டேன். அதான் ஹெல்ட் அப் பிகாஸ் மார்னிங் 12 o'clock ஊட்டியில் புறப்பட்டேன். Then I went to Coimbatore. She is studying in medical college, Karpaga Medical College, second year. நாளையிலிருந்து கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ்.
ஸோ இன்னைக்கு வந்து கூட்டிட்டு போக சொன்னாங்க 4 o'clock கரெக்டாக அங்கே கூட்டிட்டு போயிட்டு இங்கே வந்து தட்ஸ் வாட் ஒரு half an hour 1 hour டிலே ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபார் தட். அவர் பரமசிவம் விடாமல் கூப்பிட்டுட்டே இருந்தார், எங்கே இருக்கீங்க எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டுட்டே இருந்தார். ஐ நோ யூர் ஆல் வெயிட்டிங் ஃப்ரம் 5:30 பட் somehow it happened. I thought I'll drop here in Coimbatore and come Karamada and come, but முடியல, டைம் இல்லை அதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஔவையாரை பற்றி பேசணுமா, பாரதியாரை பற்றி பேசலாமா இப்போ இல்லையா? சாதிக்க பிறந்த சாதனையாளர்களை யாரை பார்த்து சொல்கிறார்? நம்மளை எல்லாம் பார்த்து சொல்கிறார். சாதிக்க பிறந்த சாதனையாளர்களை கனவு காணுங்கள், ஒவ்வொரு நிமிடமும் கனவு காணுங்கள், கனவுகளை எண்ணங்களாக உருமாற்றுங்கள். எண்ணங்களின் வலிமை இமயத்தை விட உயர்ந்தது. எண்ணங்களின் வலிமை இமயத்தை விட உயர்ந்தது. எண்ணங்களை அசை போட்டு சாதனைகளாக்குங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார். அதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்க தான். அனைவருமே சாதனையாளர்கள். நீங்க எல்லாம் மனசுல ஒண்ணு வச்சு அதுக்காக முயற்சி எடுத்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க. உங்க பிசினஸ், உங்க வணிகத்தை பெருக்குகிறீர்கள், இன்கம் ஜெனரேட்டும் பண்றீங்க. பட் அட் தி சேம் டைம் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் யூ ஆர் ஆல் ரோட்டேரியன்ஸ். வி ஆர் ஆல் ரோட்டேரியன்ஸ். ஸோ ரோட்டரியோட குறிக்கோளே, மோட்டோவே சொன்ன மாதிரி சர்வீஸ் அபவ் செல்ஃப், தன்னலம் கடந்த சேவை. இங்க நீங்க பிசினஸ்க்காக கூடியிருக்கீங்க, உங்க பிசினஸ் டெவலப் ஆகுது, அபிவிருத்தி ஆகுது, சந்தோஷம். ஆனால் நீங்க என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், ரோட்டரிக்கும் உங்களது பங்கு இருக்க வேண்டும். பை வே ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன். அது நீங்க கவர்னருக்கோ ஒரு RI பிரசிடென்ட்டுக்கோ இல்ல கிளப் பிரசிடென்ட்டுக்கோ கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டு த ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன். ஸோ யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் த ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன். ரோட்டரி அறக்கட்டளை என்று சொல்வோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா வாட் இஸ் ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன்? எனிபடி? we are all Rotarians, அதனால கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு எல்லாமே. வாட் இஸ் ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன்? ரோட்டரி அறக்கட்டளைன்னு சொல்லுவோம். எஸ், Doing good to the world. that is the motto of Rotary Foundation, doing good in the world. That's correct. But what is it? What is Rotary Foundation? Correct. We are giving monetary benefit, financial support. But Rotary la pathina there are two organizations. One is Rotary International. One is Rotary International that does the administrative work. So the administrative framework is done by Rotary International, and the charitable wing is Rotary Foundation, the Rotary Foundation, TRF and so on. So Rotary was started in the year 1905, 120 years. And Rotary Foundation was started in the year 1917. இப்போ 2017 100 முடிஞ்சு இப்போ 107th year. Close. So Rotary Foundation is doing good in the world. Rotary International, service above self. இந்த ரெண்டு மோட்டோ. So what is Rotary Foundation doing ன்னு நீங்க கேட்கலாம். At least we should be knowing what is doing. ஏதாவது ஒண்ணு சொல்ல முடியுமா ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் மூலமா இந்த உலகத்தில் என்ன சாதித்திருக்கிறோம் என்று? போலியோ ஒழிப்பு. கரெக்ட். எராடிகேஷன் ஆஃப் போலியோ. அது நீங்க தைரியமா சொல்லலாம். எராடிகேஷன் ஆஃப் போலியோ. வாட் இஸ் போலியோ? Pardon me? Polio is it's a viral disease. It's caused by a virus called poliomyelitis virus. And it will enter our body through our food and water. நாம் உண்ணும் உணவின் மூலமாகவும் குடிக்கும் தண்ணீர் மூலமாகவும் இந்த போலியோ கிருமி, வைரஸ் கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ள போகுது. அங்கே சென்று என்ன செய்யறது? இறப்பை என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டமக்குள்ள செல்கிறது. பின்னர் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் என்று சொல்லக்கூடிய சிறு குடலில் சென்று தங்குகிறது, இனப்பெருக்கம் அடைகிறது. Then it goes to the blood stream, ரத்தம் மூலமாக நரம்பு மண்டலத்துக்கு செல்கிறது, மூளையை அஃபெக்ட் பண்ணுகிறது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்? நமக்கு பேரலிசிஸ் வரலாம், வாத நோயின்னு சொல்லுவோம், கை கால் முடமாகி விடக்கூடிய அந்த அபாயம் இருக்கிறது. அதுதான் தமிழ் அதுக்கு இளம்பிள்ளை வாதம் என்று சொல்கிறோம். போலியோவுக்கு தமிழ் என்ன பேர்? இளம்பிள்ளை வாதம். ஸோ அந்த யார் அஃபெக்ட் பண்ணுவது? குழந்தைகளை அஃபெக்ட் பண்ணும். 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த 5 வயதுக்கு எந்த குழந்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணலாம் அந்த போலியோ வைரஸ் கிருமி உள்ள போயிடுச்சுன்னா. ஸோ கை கால்கள் முடமாகி விடக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது. நம்மளால சரியா நடக்க முடியாது, விந்தி நடப்பார்கள். அது ஒரு கால் அஃபெக்ட் ஆயிருந்தா, 2 காலுமே அஃபெக்ட் ஆயிருந்தா தவழ்ந்து தான் போவார்கள். அத்தகைய கொடிய வியாதி நோய் வந்து more than 2500 years இஜிப்சியன் மம்மீஸ்ல கூட அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு, அந்த பிக்சர்ஸ் கூட இருக்கு, இன்னும் இருந்திருக்கு. போலியோ அந்த காலத்துல இருந்து இருக்கு, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கிறது. ஆனால் அதை வந்து we can prevent polio, we can eradicate polio. எப்படி? யாராவது சொல்ல முடியுமா? போலியோ எப்படி நம்ம இல்லாம ஆக்க முடியும் உலகத்துல?
Drops. Oral polio drops. Vaccination and immunization. Vaccination mostly injection மூலமா போடுறது. Immunization வந்து drops மூலமா நம்ம கொடுக்கிறோம். Only 2 drops of polio. யார் கொடுக்கணும் அப்போ? Children below 5 years. All the children who are born in this world below 5 years polio சொட்டு மருந்து கொடுக்கணும். அது குழந்தை பிறந்த அன்றைக்கு இன்னைக்கு தான் டெலிவரி ஆயிருக்குன்னா இன்னைக்கே கூட ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். 0 டோஸ் போலியோ. குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு முன்பாகவே 2 சொட்டு போலியோ கொடுக்கணும். டெலிவரி ஆன உடனே ஃபர்ஸ்ட் அம்மா கூட குழந்தைய பார்க்க மாட்டாங்க. சிஸ்டர்ஸ் தான் எடுத்து நர்ஸ் தான் எடுத்து போவாங்க, குழந்தைய வாஷ் பண்ணி உள்ள எடுத்துட்டு வருவாங்க. அப்போவே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 2 drops ஆஃப் போலியோ they will give. அது 0 டோஸ் போலியோ. 1 monthல ஃபர்ஸ்ட் டோஸ், 3 monthsல செகண்ட் டோஸ், அதாவது தேர்ட் டோஸ் வருது. அப்புறம் 6 monthsல ஒரு டோஸ், 1 yearல ஒரு டோஸ். So 5 doses before the child becomes 1 year of age. First birthday முன்னாடி நம்ம கொடுத்துருவோம். Then அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 4 years up to 5 years every year 2 times அந்த டிராப்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு போலியோ என்ற வியாதியே வராது வாழ்நாள் பூரா. ஏனென்றால் போலியோ ஒரு வாட்டி வந்து விட்டா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு முடமாகி விடுவார்கள். அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லை. Some prosthetics we can give, some physiotherapy we can give, but we cannot completely cure the disease. அந்த நோயை தீர்க்க முடியாது, சரியாக்க முடியாது. அத்தகைய கொடிய நோய். பட் இந்தியால போலியோ இருக்கா இல்லையா? இப்போ இல்லைங்க. இருக்கு. இந்தியால போலியோ இருக்கா இல்லையா? இப்போ இருக்கு. இன்னும் ஆணித்தரமா சொல்றீங்களா? இருக்கு. இல்லைங்க. மூணாவது வாட்டி கேக்குறேன், இந்தியால போலியோ இல்லைங்க. இல்ல. இப்போதைக்கு இப்ப இல்ல. பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான்ல. கரெக்ட். ஸோ 2011ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியாவில் போலியோ இல்லை. ஆனா 2014ஆம் ஆண்டில் தான் 2014 வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து இந்தியா இஸ் போலியோ ஃப்ரீ என்று சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க. இந்த 3 வருஷம் விண்டோ கேட் பீரியட் இருக்கணும். அதுக்கு தான் இப்போ காட்டல நீங்க அந்த இது இல்ல, அந்த ஒரு ஷீட் மட்டும் சிங்கிள் ஷீட் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அப்போ 2014ல தான் நம்ம we were declared polio free by the World Health Organization. அப்பதான் நம்ம மாவட்டம் 3203, அது மாதிரி 3212 ஒரு மாவட்டம். இப்போ முத்தாண்டாச்சை காட்டினீங்க இல்லையா, அவரோட மாவட்டம் தான் 3212. விருதுநகருக்கு கீழே கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், விருதுநகர், தூத்துக்குடி எல்லாம் போ 3212. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஒரு ஆல் இந்தியா காம்படிஷன் வச்சிருந்தாங்க போலியோ எராடிகேட் ஆனதுக்காக. தேங்க்ஸ் ரோட்டரி போலியோ எராடிகேட்டட்னு அந்த டைட்டில் கொடுத்திருந்தாங்க. அதில் இந்தியா பூரா they wanted the entries. அதுக்கு தான் நான் இந்த இதை அனுப்பியிருந்தேன். இட்ஸ் a pencil sketch in fact. இதுல பாத்தீங்கன்னா affected victim தமிழ்ல தான் போக முடியும். நெக்ஸ்ட் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா போலியோ வித் crutches, கொஞ்சம் வாக் பண்ண முடியும். போலியோ டிராப்ஸ் கொடுத்த குழந்தைகளுக்கு they can walk free and be happy. அதுக்கப்புறம் இந்த சிம்பாலிக் ஓட தான் எழுதியிருந்தேன், அனுப்பியிருந்தது. And I'm happy to say that I got the first prize among all the entries from India. அதுக்காக அந்த ரோட்டரி நியூஸ்லயும் அது வந்திருந்தது. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கூட்டி என்ன ஆனர் பண்ணாங்க அப்போ 2014ல. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இப்போ 2014க்கு அப்புறம் இந்தியால போலியோ இல்லை. பட் வசந்த் சொல்வது ஒரு விதத்தில் உண்மை. என்னன்னா, இப்போ மேகாலயில ஒரு கேஸ் டெடெக்ட் பண்ணதா சொல்றாங்க. பட் தட் இஸ் a vaccine derived polio virus. அதாவது இட்ஸ் நாட் a wild polio virus, vaccine derived. அது வரும். ஏன்னா அந்த வேக்சின் கொடுப்பதனால சிலருக்கு வந்து அலர்ஜி மாதிரி ஆகி போலியோ வரலாம். பட் அது இட்ஸ் நாட் a cause for concern. ஸோ இந்தியாவில் இப்போ போலியோ இல்லை. பட் நமது நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் சொன்ன மாதிரி ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பாகிஸ்தான்ல இன்னும் போலியோ இருக்கிறது. இந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ December 24 தான் இன்னைக்கு. இந்த வருடம் கூட முடியல. இது வரைக்கும் 75 cases, நியூ cases have been diagnosed. அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம்னா, நமக்கு அந்த ரிஸ்க் இருக்கு. We are the neighbors. Anytime it can come. ஒரு ஃபிளைட்ல ஒருத்தர் போலியோ விக்டிம் வந்தாங்கன்னா நமக்கு இந்தியாவில் பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்தியா உலகத்தில் பூரா பார்த்தீங்கன்னா more than 200 countries, 200 countries-லயும் இப்போ இந்தியா ரோட்டரி இருக்கிறது. ஆனா இந்த 2 நாடுகள் மட்டும்தான் போலியோ என்ற வியாதி இருக்கிறது. அப்போ போலியோவை நம்ம முழுவதுமாக ஒழித்து விட்டோமா என்றால் இல்லை என்றுதான் பொருள். இன்னும் போலியோ இருந்துட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த ரிஸ்க் எல்லா குழந்தைகள், உலகத்தில் அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் இருக்கிறது. ஸோ அதுக்காக தான் போலியோவுக்காக நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும், இன்னும் பண்ணிட்டு. இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா more than 40 years அவங்களுக்கு போலியோவே இல்லை. நமக்கு இப்போ 13 years தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் அமெரிக்காவில் more than 40 years போலியோ எந்த குழந்தைக்குமே இல்லை. ஆனாலும் the most highest contributor for the polio fund is USA. இன்றும் அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா உலகத்தில் எந்த குழந்தைக்குமே போலியோ இருக்கக்கூடாது என்றதுக்காக. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2014 இந்தியாவில் போலியோ இல்லை, சந்தோஷம் தான். பட் அதுக்காக நம்ம சும்மா இருக்க போகிறது. போலியோக்கு இன்னும் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம்.
இன்னும் எத்தனை வருஷமா இருந்தாலும் நம்ம கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கணும். ஏன்னா போலியோ உலகத்தை பூரா அழிக்க வேண்டும். We have to eradicate polio from the face of this earth ன்னு பாருங்க. அப்படி பண்ணா அது கான்ட்ரிபியூஷன், அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் யார்கிட்ட இருந்து வரும்? ரொட்டேரியன்ஸ் கிட்ட தான் வரணும். அந்த ஃபவுண்டேஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன்லி பை தி ரொட்டேரியன்ஸ். சோ அந்த ரொட்டேரியன்ஸ் வந்து ஆனுவல் ஃபண்டுக்கு கொடுக்கலாம். ஃபவுண்டேஷன்ல ஒரு அங்கம் அது ஆனுவல் ஃபண்ட். போலியோ ஃபண்ட் கொடுக்கலாம், என்டோமெண்ட் ஃபண்ட் இருக்கு, அதுக்கும் கொடுக்கலாம், நேம்ட் என்டோமெண்ட் ஃபண்ட் இருக்குது. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு. அது எதுக்கு வேணா நம்ம கொடுக்கலாம். போலியோ ஃபண்டுக்கு நம்ம இன்னும் கொடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். மினிமம் எவ்வளவு முடியுது, ஒரு $10 $100 கொடுக்கலாம். என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னவென்றால், இந்த ஆர்எம்பிஎஃப்ல இருக்க அத்தனை ரொட்டேரியன்ஸ்களுமே நீங்கள் எல்லாம் வசதிப்படுத்தியவர்கள், ஆண்டவர் நல்ல நிலையில் உங்களை வைத்திருக்கிறார். அதே சமயம் நீங்க பிசினஸும் நீங்க நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டு வரீங்க. அதுக்காக இந்த மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க கண்டினியூஸா நடத்துறீங்க. ஸோ பிசினஸ் நடத்திட்டு நம்ம பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, நம்ம பொருளாதாரம் உயர்ந்துச்சு, நம்ம ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்றது நல்லதுதான், சந்தோஷப்பட வேண்டியது. பட் அதே சமயம் அந்த தன்னலம் கடந்த சேவை, சர்வீஸ் ஆஃப் செல்ஃப் என்றதையும் மனசுல வச்சு நம்மால் முடிந்த உதவி, யாரும் உங்களை கம்பல் பண்ண போறது $10 கூட கொடுக்கலாம், $100 கொடுக்கலாம், $1000 கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுக்கும்போது ஒரு போலியோ ஃபண்டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த போலியோ இல்லாத உலகமாக மாற்றி காட்ட முடியும். ஸோ ரோட்டரி என்றது யாராவது என்ன நான் ரொட்டேரியன்ஸோ உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யார் கேட்டாலும் நீங்க தைரியமா சொல்லலாம், ரோட்டரி இஸ் ஒன் ஆர்கனைசேஷன், இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் which has almost eradicated polio. இன்னும் முடியல, அதனால நீங்க இன்னும் சொல்லலாம் அதுக்கு போலியோ ஃபண்ட் வேணும். குழந்தைகள் கிட்ட கூட நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும். ஸ்கூல்ல எல்லாம் போடுறதுக்கு குழந்தைங்க அவங்கள முடிந்த ஒரு $10 $20 கொடுத்து கூட அவங்க அதுல போலியோ ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். தட் இஸ் அலவுட். So again my request is all the RMBF members, இது வரைக்கும் நீங்க கொடுத்திருக்கலாம் இல்லன்னு சொல்லல, கொடுக்காதவர்களும் சரி கொடுத்தவர்களும் சரி போலியோ ஃபண்டுக்கு கொடுக்க வேண்டும். இந்த இயர்ல கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும். சோ இது வந்து போலியோ ஃபண்டுக்காக நம்ம கொடுக்கிற ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன். அந்த மாதிரி ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம். சோ கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும்போது ரோட்டரி நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? அதுக்கு we are contributing, ஓகே நாங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டோம். ரோட்டரி என்ன பண்ணும்? ரெகக்னிஷன் கொடுக்கும். ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் will recognize each individual Rotarian. அதுக்காக நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க முக்கியமா, நான் அடிக்கடி சொல்றது தான், ஒரு மனிதன் அலங்காரம் இல்லாமல் வாழ முடியும், அகங்காரம் இல்லாமல் வாழ வேண்டும், ஆனால் அவன் அங்கீகாரம் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அதுதான் நமக்கு திருப்தி இல்லையா? நம்ம ஒரு $1000 கொடுத்துடலாம், யார் வேணா கொடுத்துடலாம் இப்போ. பட் அதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் போது ஒரு மதிப்பு. இப்போ இந்த வருடம் நான் ஒரு மாவட்ட ஆளுநராக இருக்கிறேன் என்றால் அது ஒரு அங்கீகாரம் தானே எனக்கு. நான் ஒரு டாக்டர் என் தொழிலை பார்த்துட்டு இருந்துக்கலாம், வீட்டை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கலாம். பட் ரோட்டரியில வந்து ஒரு கவர்னராக கடந்த 25 ஆண்டுகளாக ரோட்டரியில் இருக்கிறேன். 1999 ஐ ஜாயின் ரோட்டரி. இப்போ 2024, ஸோ 25th இயர் எனக்கு. இப்போ இவ்வளவு நேரம் காலம் நம்ம ரோட்டரிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஓரளவு மணியும் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த வருஷம் கவர்னராக இருக்கும்போது டிராவலிங் நிறைய இடத்துல போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த 10 டேஸாவே நான் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிடே டிராவலிங். இன்ஃபேக்ட் நேற்றுக்கு பெருந்துறைக்கு தான் வந்திருந்தேன் கவர்னர்ஸ் அஃபிஷியல் விசிட். நைட்டு ஊட்டிக்கு போனேன், 2 o'clock ஏர்லி மார்னிங் இன்னைக்கு ரீச் ஆகும்போது, இன்னைக்கு மார்னிங் புறப்பட்டு வந்திருக்கேன். திருப்பி நாளைக்கு ஒரு நாள் கிறிஸ்மஸ், ஒரு நாள் லீவ் இந்த மாதிரி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டே 26 திருப்பி திருப்பூர் வரணும், 27 பவானி போகணும், 29 நான் சென்னை போகணும். அந்த மாதிரி ரெகுலரா டிராவல் இருக்கு. அது நம்ம விரும்பி தான் ஏற்றுக்கொண்டு, அதனால யாருமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. ஒரு பேஷனுக்காக நம்ம இதுல இருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அந்த அங்கீகாரம் கிடைத்தா நமக்கு மதிப்பு தான். ஒரு $1000 ஏதாவது ஒரு ஃபண்டுக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது ரோட்டரி will give you பால் ஹாரிஸ் ஃபெலோ என்ற ஒரு பின். பால் ஹாரிஸ் ஃபெலோ யாருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும், தட் இஸ் அவர் ஃபவுண்டர். அந்த படத்துல அவர் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ரோட்டரி இஸ் பால் ஹாரிஸ். அதே மாதிரி மோர் தென் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் $1000, ஒரு $2000 இல்ல $3000 கொடுக்கும்போது we become multiple பால் ஹாரிஸ் ஃபெலோ. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். $10,000 கொடுக்கும்போது we become a major donor. This is Paul Harris, our founder. தெரியாதவங்களுக்காக இது நானே வரைந்த படம். இது இவரை பத்தி சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்ல போறாங்க. சோ அந்த ரெகக்னிஷன் கொடுப்பாங்க. $1000 அதுக்கு மேல போனா மல்டிபிள் பால் ஹாரிஸ் ஃபெலோ கொடுப்பாங்க. $10,000 கொடுக்கும்போது மேஜர் டோனர் என்று கொடுப்பாங்க. அதுக்கு மேலே கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க, தட் இஸ் கால்ட் AKS. அவர் யாருன்னா ஆர்ச் கிளம்ப் சொசைட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்ச் கிளம்ப், அவர் பேர் ஆர்ச் கிளம்ப். அவர் வந்து நான் ஃபவுண்டேஷனை கண்டுபிடித்தவர், எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவர். சோ ரோட்டரியை கண்டுபிடித்தவர் பால் ஹாரிஸ். அந்த ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனை ஸ்தாபித்தவர் வந்து ஆர்ச் கிளப். அவர் பேர்ல அந்த ஆர்ச் கிளப். அதுக்கு எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா $250,000. அப்படி பார்த்தா 2 crores and 10 lakhs. அது நம்ம எல்லாரையும் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லவே முடியாது. 2 crores and 10 lakhs, 2,10,00,000 கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவது AKS என்று அது ஒரு அங்கீகாரம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரி நம்மளால முடிந்தா பண்ணலாம். $10 கூட கொடுக்கலாம் போலியோ ஃபண்டுக்கு, யாரும் மறுக்க போறது இல்லை.
ஏன்னா எவ்வளோ வேண்டாம். இன்னொன்று அதில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம எவ்வளோ டாலர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோமோ போலியோ ஃபண்டுக்காக, பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் they will double it and give it, provided we collect $50 million. நம்ம ஒரு வருஷத்துல $50 million நம்ம போலியோ ஃபண்டுக்காக மட்டும் கொடுத்தோம்னா, they will match it by another $100 million. அப்போ $150 million நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு வருடத்துக்கு. அதுக்காக இப்போ என்ன பண்றாங்க, ரோட்டரி போலியோ அந்த அவ்வளோ வரலன்னா ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் போலியோ ஃபண்டுக்கு தனியாக எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சு 50 million பண்றோம். ஏன்னா they are giving 100 million. நம்ம ரோட்டரி பண்றதுல டபுளா யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன். அந்த அளவு philanthropic அவங்க மைண்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு, அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதையும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் பிசினஸ் நம்ம பண்ணும்போது எல்லாருமே என்ன எப்படி இருக்கணும், எத்திக்கல் பிசினஸ். தட்ஸ் வை ரோட்டரியில் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, டு என்கரேஜ் ஹை எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன் ஆல் வொகேஷன்ஸ். அது டாக்டரா இருக்கலாம், அட்வொகேட்டா இருக்கலாம், பிசினஸா இருக்கலாம், யார் வேணா இருக்கலாம். we have to encourage high ethical standards. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரோட்டரியில், எதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் சொல்லுவோம், 4-way test. 4-way test. அந்த 4-way டெஸ்ட்டை எழுதுறது யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? அவர் தான் இவர். அவர் பேர் சொல்ல முடியுமா? கரெக்ட், வசந்த் இஸ் கரெக்ட். ஹெர்பர்ட் ஜே டெய்லர். அவர் வந்து he wrote the 4-way test. அந்த 4-way test நமக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும். எப்படி அதை வச்சுன்னு ஒரு ஷார்ட்டை முடிச்சிருக்காங்க. He was in a food company. He was an executive in a food manufacturing unitல சிகாகோல. அப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு ஆஃபர் மாதிரி வருது. என்னன்னா, ஒரு நலிந்து போன ஒரு யூட்டென்சில்ஸ் கம்பெனி, அலுமினியம் யூட்டென்சில் கம்பெனி, கிச்சன் இது திங்ஸ் பண்ற ஒரு கம்பெனி, அலுமினியம் கம்பெனி. அந்த கம்பெனி ரொம்ப நலிஞ்சு போயிருக்கு. இவர் ஒரு யங்ஸ்டரா இருக்காரு. அப்போ இவர் கேட்கறாங்க, நீங்க அவர் இந்த ஃபுட் கம்பெனில எக்ஸிக்யூட்டிவா இருக்காரு, நல்ல ஜாப்ல இருக்காரு, நீங்க இங்க வந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, இந்த நலிந்து போன கம்பெனியை கொஞ்சம் மீட்சி எடுக்க முடியுமான்னு கேட்கறாங்க. அவர் அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கு போறாரு. ரிஸ்க் எடுக்கிறாருன்னு அர்த்தம். ஸோ பிசினஸ் நம்ம என்ன எடுக்கணும், மெயினா ரிஸ்க் எடுக்க பழகணும். ரிஸ்கே இல்லாத வேண்டாம் நம்ம பிசினஸ்லேயே வர முடியாது இல்லையா? நம்ம வீட்டிலே உட்காந்துக்கலாம், வேற ஒன்றும் நம்ம பாட்டுக்கு இருந்துக்கலாம். பட் ஒரு பிசினஸ்ல வரும்போது நீங்க நிறைய லேடிஸ் உங்க பிசினஸ்ல இன்வால்வ் இருக்கீங்க. யூ ஹேவ் டு டேக் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க், பட் கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுங்க. ரொம்ப போய் முழுக்க வேண்டாம். பட் அந்த கால்குலேட்டர், அதுக்கு தான் RMBF will help you to make contacts and get you a lot of business. ஸோ அந்த மாதிரி இவர் அந்த ரிஸ்க் எடுத்து அந்த கம்பெனிக்கு போறாரு. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட சொல்றாங்க, அந்த கம்பெனி ஆல்மோஸ்ட் திவால் ஆயிடுச்சு, நீ போய் என்ன பண்ண போறேன்றாங்க. 1932 இது நடக்குது. அப்ப இவர் போய் அந்த கம்பெனியில் உட்காரும் போது ஒரு நாள் திங்க் பண்றாரு, இந்த கம்பெனி நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணி, ஏன்னா there was lot of competition சிகாகோல. அலுமினியம் யூட்டென்சில் மேக்கிங் கம்பெனி, அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி வந்திருக்கு, எல்லாருமே காம்படிஷன் இருக்கு. அப்போ அவர் அப்படியே he was praying God, in his own words he says he was praying God to give some relief. என்ன பண்ணான்னு யோசிக்கும்போது then he took a paper and wrote. அதுதான் that's a 4-way test. ஸோ எழுதினோட அது எல்லாருக்கும் காட்டு இது பண்ணல. அவர் உடனே என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, அது எப்படி நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் டேபிளுக்கு அந்த கிளாஸ் கடியிலே இதை வச்சுக்கிறார். For 2 months he was keeping it. He wanted to follow it by himself first. Set an example, walk the talk என்ற மாதிரி அவர் பண்ணணும்னு நினைச்சு அது உள்ளே வச்சு அது டெய்லி படிச்சு பார்த்துருக்காரு. அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணமான்னு பார்த்துருக்காரு. பட் இனிஷியலா அவருக்கு ஒன்லி டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வருது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும், ஆஃப் த திங்ஸ் we think, say or do, first tenet என்னது, is it the truth? இது உண்மைதானா என்று அவரே கேட்டிருக்காரு, அவர் தான் எழுதியிருக்காரு. ஸோ அவர் கம்பெனியில் வர ஒவ்வொரு ஃபைலையும் பார்த்தாலும் அது எல்லாமே நாட் ட்ரூ. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது, வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபாலோ அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு. ஆனாலும் he didn't lose heart. அவர் அதே ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணி 2 months ட்ரை பண்ணுங்க. 60 days அந்த பேப்பர், அந்த டேபிள் கடையில் இந்த பேப்பர் இருந்திருக்கு. இவர் மட்டும் தான் படிச்சிருக்காரு. இவரே ட்ரை பண்ணி ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. 2 monthsக்கு அப்புறம் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்கு, ஓகே we can do. ஸோ இஸ் இட் த ட்ரூத்னா நம்ம ட்ரூத்தா இருக்க முடியும்னு ஒரு ஞானம் வந்த பின்னாடி then he showed it his company people. அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணி அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணி தான் அந்த கம்பெனி என்ன இருக்குன்னா 1932 அந்த கம்பெனி திவாலான கம்பெனி வந்து இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல ரிவைவ் ஆகி ஒரு 20 years டைம் 1952 வரைக்கும் அந்த கம்பெனி நல்ல ரிவைவ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் அவங்க இது கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துருக்காங்க, டெட்ஸ் எல்லாம் கடன் எல்லாம் அடைச்சிருக்காங்க. அதுக்கு மேல $20 million ப்ராஃபிட்டும் பண்ணியிருக்காங்க அந்த 20 yearsல. ஸோ அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்ததுன்னு சொல்றாரு அவர் எழுதியிருக்காரு. அப்போ வந்து இட் வாஸ் ஜஸ்ட் a Rotarian தான். So 1954 he becomes the international president.
அப்போ ஈ தாட் ஓகே நம்ம கம்பெனி நம்ம யூஸ் பண்ணது நல்லா ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு, ஒய் நாட் கிவ் கிவ் இட் வந்து அந்த ரைட்ஸ் வந்து ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் கொடுத்து ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் லீடர்ஸ் ஆல் அக்செப்டட் திஸ் ஒன். அவங்க ஓகே இது ரோட்டரியில் கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி இந்த 1954-55 இருந்து இட் பிகேம் a copyright of Rotary International. So the four-way test of the things we think, say or do, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? இந்த 4 டெனன்ட் தான். ஸோ இதை வச்சு தான் அவரோட லைஃப்ல இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காரு. அதே மாதிரி ரோட்டரி கவுன்சில் ஸ்டில் we are following. இப்போ more than 8 years மேலே we are following this one. ஸோ அந்த 4-way test பண்ணி நம்ம எல்லாருமே நடந்தார். Not only business people, all the Rotarians and all the people in the world, if we believe in that and if we follow that, definitely success will be ours. ஸோ அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. பட் அதை ஃபாலோ பண்ணுறது வெரி டிஃபிகல்ட் we know. பட் அதுக்காக அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல இந்த 4-way டெஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் RMBF chairman and the members also to print the pamphlets or notices and hand it over to schools and colleges. நம்ம ஒர்க் பிளேஸ்ல கூட வச்சுக்கலாம். ஏன்னா டு ரிமைண்ட் அவர் செல்ஃப் நவ் அண்ட் தென். என் கிளினிக்ல கூட நான் வச்சிருக்கேன், ஒரு ஃபிளெக்ஸ் பண்ணி அதிலே வச்சிருக்கேன். இந்த 4 டெனன்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஸ்மால் கார்ட்ஸ் கொடுக்கலாம், நீங்க போஸ்டர்ஸ் கொடுக்கலாம், இல்ல ஃபிளெக்ஸ் பேனர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். திஸ் இஸ் a small suggestion from my side. ஸோ அது மாதிரி பண்ணும்போது we will also thrive, we will also let others thrive. வாழ விடுன்றது அது. ஸோ this is in short I want to tell about RMBF. உங்களுக்கு அது மேலே நிறைய தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு. RMBF நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். நல்லாவே நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. I'm very happy that you have invited me as a chief guest for today's annual awards function and congratulations to all the award winners here. And மென்மேலும் இது வளர வேண்டும். யூசுவலாக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பாறைகளின் இடுக்கில் வளர்வது தாவரம் அல்ல, தன்னம்பிக்கை. தேன் கூட்டில் இனிப்பது தேன் அல்ல, உழைப்பு. கூட்டை பிளந்து வெளியே வருவது குஞ்சுகள் அல்ல, விடாமுயற்சி. ஸோ தன்னம்பிக்கை, உழைப்பு, விடாமுயற்சி, இது 3மே இருந்தால் நம்ம எந்த தொழிலும் சாதிக்க முடியும். குறிப்பாக நம்ம வணிகத்தில் உண்மையிலே சாதிக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். என்னை இன்று அழைத்து கௌரவித்த ரோட்டரியன் ஏசி பரமசிவம் அவர்களுக்கும், சேர்மன் கைலாசபதி, மேடம் நிவேதா அண்ட் சந்திரசேகர் அண்ட் சந்தோஷ் மற்றும் இங்கு கூடியுள்ள அத்தனை விருந்தினர்களுக்கும் RMBF உறுப்பினர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை பாராட்டி அமைகிறேன். Thank you so much, sir. I would like to invite Rotary AC Pharmaceutical sir.